현상을 보는 것이란 뜻이에요. 두 번째 네, 자신의 본성을, 타고난 본성을 보는 것. 그렇죠. 타고난 좋아요. inherent 타고난 본성을 보는 것. 네. 그 내용을 한번 읽어봅시다. 읽고 해석해 봅시다. The first stage of practice, letting go of the self that is an unenlightened being, lasts until you know your true self. 깨닫지 못한 존재인 자아를 버리는 수행의 첫 번째 단계는 진정한 자아를 알 때까지 지속됩니다. At this stage, a practitioner dies for the first time and at the same time is newly born. 이 단계에서 수행자는 처음으로 죽고 동시에 새로 태어납니다. At this first stage, a practitioner needs to return attention to Juingong and gather all of the thoughts that are going outward and entrust them all to Juingong together with all the obstacles and everything else that arises. 이 첫 번째 단계에서 수련자는 주인공에게 주의를 돌려 밖으로 나가는 모든 생각을 모아 모든 장애와 일어나는 모든 것을 주인공에게 맡겨야 합니다. At this stage, belief is the most important thing. 이 단계에서는 믿음이 가장 중요합니다. It must be extremely sincere. 그 믿음은 매우 진실임에 틀림없습니다. You also need courage so that at every moment you can let go of the mind that is caught by various things and circumstances. 매 순간 다양한 일과 상황에서 사로잡힌 마음을 내려놓을 수 있는 용기도 필요합니다. You need courage because when you let go like this, what you have thought of as yourself dies. 이렇게 놓으면 자신이라고 생각했던 것이 죽기 때문에 용기가 필요합니다. This stage is the practice of breaking. Okay, yeah. This stage, okay. 알았어요. 3달러. This stage is the practice of breaking up the illusion of the false self, which has been created through your own discriminatory thinking. 이 단계는 자신의 분별적 사고로 인해 형성된 거짓 자아의 환상을 깨트리는 수행입니다. If you can consistently practice like this, then it can be said that you are truly practicing Sam. 이렇게 꾸준히 수행할 수 없다면 진정한 선수행을 하고 있다고 할 수 이렇게 꾸준히 수행할 수 있다면 진정한 선수행을 하고 있다고 할 수 있습니다. 그렇죠. If the practice of throwing away the false self deepens and becomes extremely genuine, then while in the midst of this samadhi, true nature naturally appears. 거짓 자아를 버리는 수행이 깊어지고 극도로 순수해지면 이 이상의 이 삼매 중에 자연스럽게 참된 성품이 나타납니다. 네. It is like the baby being born after the pregnancy. 이는 임신 후에 아기가 태어나는 것과 같습니다. From the viewpoint of the self that is an unenlightened being, this practice is like dying because you are entrusting all things that confront you and you are letting go of all attachments. 깨닫지 못한 존재인 자아의 관점에서 볼 때 이 수행은 자신에게 지면하는 모든 것을 맡기고 모든 집착을 놓아버리기 때문에 죽는 것과 같습니다. However, from the viewpoint of Juingong, this is the process of being born.
하지만 주인공 입장에서는 이것이 탄생의 과정입니다. When true nature appears, you will feel indescribable happiness. 진짜 자연이 나타나면 말로 표현할 수 없는 행복을 느끼게 될 것입니다. 진짜 자연이라기보다 본성 쪽이 좋을 것 같아요. 거기 true nature. 네. 네, 됐어요. But this is not the end. 그러나 이것이 끝이 아닙니다. From this point, you must go forward from the perspective of your foundation, the true doer. 이제부터는 진정한 행위자인 근본자리 입장에서 나아가야 합니다. This is when true practice begins. 이때부터 진정한 수행이 시작됩니다. Even if you have found yourself and have become one with your true self, you must still continue to practice and go forward. 비록 여러분이 자신을 발견하고 진정한 자아와 하나가 되었다고 해도 계속해서 수행하고 앞으로 나아가야 합니다. This is an extremely difficult period of time 이것은 매우 어려운 기간입니다. because you know true self and are not caught by anything. You can become very comfortable. 참된 나를 알고 어떤 것에도 얽매이지 않기 때문에 여러분은 아주 편안해질 수 있습니다. Thus, it's easy for you to stay at that stage thinking, this is it. You will be very, this is it. 거기까지. 그러므로 여러분이 이게 다야 하고 생각하면서 그 단계에 머물기 쉽습니다. You will be very happy and comfortable. It is as if you are drinking the sweet spring water of life, which you hadn't even dreamed of when you were wandering around inside of suffering. 여러분은 매우 행복하고 편안할 것입니다. 고통 속에서 헤매던 시절엔 꿈도 꾸지 못했던 달콤한 생명수를 마시고 있는 것입니다. So it will feel like you've achieved a lot, and it will be difficult to even imagine that there might be higher levels of practice. 그래서 많은 것을 이룰 것 같은 느낌이 들고 더 높은 수준의 수행이 있을 수 있다는 것은 상상조차 하기 어려울 것입니다. You won't think about these higher levels because you have never seen or heard about them. 여러분은 이런 더 높은 수준에 대해 본 적도 들은 적도 없기 때문에 그것에 대해 생각하지 않을 것입니다. Moreover, when you look around, you will see all kinds of people who are at levels of existence lower than your own, so it will be easy for you to think that you are the best. 게다가 여러분이 주위를 둘러보면 여러분보다 낮은 수준에 있는 사람들이 온갖 종류로 있기 때문에 여러분이 최고라고 생각하기 쉬울 것입니다. Everything above is dark, and only below is clear. 위의 모든 것은 어둡고 아래만 선명합니다. You have to realize what a vulnerable stage this is. 여러분은 이것이 얼마나 취약한 단계인지 깨달아야 합니다. If you're not careful, it's very easy to go astray. 조심하지 않으면 길을 잃기가 매우 쉽습니다. It is very difficult to become perfectly enlightened all at once. 단번에 완전한 깨달음을 얻는 것은 매우 어렵습니다. Why? 왜일까요? Because you've created so many habits over countless lives that it's extremely hard to drop all of them at once. 셀 수 없이 많은 삶에 걸쳐 너무 많은 습관을 만들어 왔기 때문에 그 습관을 한꺼번에 모두 버리기는 너무 어렵습니다. Therefore, don't think that you have to let go of everything all at once. Instead, just keep letting go of things as they arise.
그러므로 모든 것을 한꺼번에 버려야 한다고 생각하지 마세요. 대신에 일이 일어나는 대로 계속 놓아버리세요. By doing this, you can have experiences and deepen your practice. 이렇게 하면 경험을 쌓고 수행을 심화할 수 있습니다. As you entrust those things to Turingong, that karma melts down and those habits fall away. 그런 것들을 주인공에게 맡김으로써 그런 일이 녹아 없어지고 그 습관도 사라져 버립니다. As you let go and let go, you also grow up. 놓고 놓으면 여러분도 성장합니다. And even when you suddenly awaken, don't make a big deal about it. 그리고 갑자기 깨닫게 될 때에도 그것에 대해 큰 문제를 삼지 마세요. You must die again without remaining separate from anything that confronts you. 여러분이 직면하는 그 어떤 것과도 분리되지 않은 채 여러분은 다시 죽어야 합니다. 네, 거기까지. 제가 듣기에도, 그러니까, 이 얘기할 때, 내가 이야기할 때, 본문을 읽을 때도 찌질찌질 하는 소리가 나네요. 왜 그럴까 하는 생각을 제가 한번 볼륨을 한번 낮춰볼까 싶은데, 한번 어떤가 보세요. 볼륨을 조금 그 소제목, Seeing Your Inherent Nature, 요 부분 있죠? 네. 아까 뭐라 그랬죠? 열매님 해석이 좋았는데, inherent가? 태생, 쉽게 얘기하면 타고난 본성, 당신은 타고난 본성을 보는 것 있잖아요. 이것은 사실상 앞에 있는 부분을 좀 더 구체적으로 단계 설명을 하고 있어요. 그래서 첫 번째 수행 단계, 첫 번째 죽는 거, 그죠? 첫 번째 죽어서 개별적인 자기가 죽어서 전체적인 참나, 진아를 볼 때까지 놓는 거죠. 죽는 거. 그러니까 죽는 것이란 놓는 거고 뛰어넘는 것이죠. 그런데 이거는 개별적인 자라는, 그러니까 죽는다는 거는 개별적인 자 측면에서 보면 죽는 거지만 태어날 진짜, 그러니까 진짜 자, 진짜 참나, 진아의 입장에서 보면 태어나는 것이다. 그러니까 내 안에서 죽고 태어나는 거다. 이거죠. 그런 얘기고요. 그래서 이제 이 첫 단계를 다시 한번 또 이제 더 자세하게 서술하고 있는데, 이거를 하기 위해서는 모든 주의력을 안에 공자리, 주인공 자리에다 두어야 하기 때문에 이 단계에서는, 첫 번째 죽는 단계에서는 믿음이 가장 중요하다. 그랬죠. 성경에서도 믿음이 항상 앞에 나오잖아요. 그리고 믿음과 함께 용기가 중요하다. 담대함이 필요하다. 그렇죠. 왜냐하면 지금까지 자기라고 믿고 의심하지 않았던 그 자기, 개별적인 자기를 죽여야 하기 때문에 용기가 필요한 거죠. 그리고 이걸 죽고 다시 태어나는 믿음이 있어야지만 되는 거죠. 그러니까 여기에서 내가 가장 많이 느끼는 건데, 왜냐 이 공부를 하는데 사무치는 간절함이 있어야 된다. 이런 생각이 들어요. 그래야만 믿게 되고 정말 놓게 되고 죽게 되는 거죠. 그래서 이 수행의 첫 단계는 사실상 이제 이 죽음을 의미하는 거니까 가짜 자기를 깨는 것이 되죠. 사망을 의미하죠. 그러니까 굉장히 용기가 필요한 건데, 그런 다음에 다시 태어나는 거잖아요. 이게 거듭나는 거하고 마찬가지라고 봐요. 이 거듭난다라는 표현이 이게 다시 태어나는 리본이에요. 그래서 그 타고난 본성으로 돌아가는 것, 이게 근본 기둥, 근본 자리로 태어나는 거예요. 그러니까 한편에서는 죽고 한편에서는 태어나는 거예요. 그 내 안에서 다시 태어나는 거죠. 죽고 태어나는 거. 아까 말했던 거죠. 그래서 이때부터 이제는 첫 번째 죽고 난 다음에는 이제 진아, 참 자기가 해요. 모든 거를. 그러면 굉장히 이제 편하고 그런 어떤 스스로 만족을 느끼게 된다. 그런 표현이 있어요. 그러면 그래서 아주 자만하기 쉽다. 그런 얘기예요. 첫 번째 이 죽고 났을 때, 음,
거기에 머물고 그거를 그냥 누리려고 하는, 그냥 머물고 말기가 쉽다. 그렇기 때문에 머물지 말고 계속 전진 수행해야 된다. 그 상태에 그냥 만족하지 마라. 이런 얘기예요. 그래서 그 너무 그러니까 남들은 모르는 어떤 그런 생명수의 맛을 내가 본 것 같아. 스프링 워터 같은 거 있죠? 그런 거를 먹는 느낌이라, 마시는 느낌이라 너무 좋다고 생각하는데 놓아라 이거죠. 거기 머물지 마라. 그래서 이제 두 번째 죽음으로 넘어간다라는 거거든요. 그게 이제 62쪽으로 가서, 그러니까 일단 첫 번째 죽고 나면 이제 아주 너무 기분이 좋고 이제 너무 뭐 자만하기 쉽다 그랬잖아요. 그리고 너무 편안하고 이러니까 그 위에 더 높은 차원들이 있다라는 걸 상상도 못 한다. 그런 채 그냥 혼자 그냥 신나는 거예요. 그러니까 이때가 굉장히 위험한 때다라는 말이에요. 사실 자기가 듣고 참 나를 자기가 견성했다. 그런데 조심하지 않으면 거기에서 머물고 신난다고 음, 그냥 자족하고 편안하게 느끼고 있다 보면 어느새 도로와 메타볼들이 다시 돌아가서 go straight 옛날 상태로 가기 쉽다는 거예요. 거기 머무르게 되면 이거를 긍정했네요. 그러니까 오늘의 이 두 번째 소제목 하에서는 첫 번째 차원에서 어떻게 할 것인가를 더 구체적으로 좀 얘기하고 있고, 그 다음 건 이제 두 번째 단계, 세 번째 나오게 되겠죠. 그래서 마지막 문단은 다시 한번 강조합니다. 이렇게. 단번에 깨치기가 어렵다. 그래서 첫 번째 자기가 깨쳤다라고 느끼고 나는 내 본성을 보았다. 막 이러면서 막 잘난 척하고 그렇게 하다가는 이제 다시 이제 잘못하면 된다라는 말이, 왜냐하면 단번에 깨치기가 어렵기 때문에 어, 그렇다는 거죠. 두 번, 세 번 단계로 올라가야 되는 거니까 왜 첫 번째로 그냥 깨고 그게 끝나는 게 아니냐. 그 이유는 우리가 그동안 억겁을 거쳐서 수업 광년을 거쳐서 해온 업들이 우리에게 쫙 내 몸 안에 있는 거예요. 그거를 단번에 뗄 수 없다. 이거예요. 쫄깃쫄깃한 게 이게 쌓아온 습관이 산더미처럼 있기 때문에 그 문제가 계속 나오는 거예요. 나오면 또 놓고 놓아가면서 죽고 죽어가서 두 단계, 세 단계 뭐 이렇게 나가야 되는데 거기에 그냥 1단계에서 신난다고 있으면 안 된다 이거죠. 그래서 도노했다고 해서 끝난 게 아니고 점수를 해 나가야 되는 거잖아요. 그러니까 깨달았다고 해서 대단하게 여기지 말고 놓아라. 이게 두 번째 놓아라로 이제 이 오늘 소제목 끝나는 것 같아요. 그래서 두 번째 노아라는 거는 신나는 그러니까 정말 이제 나는 뭐 뭔가 이루었어. 막 나는 뭐 보았어. 막 이러면서 그러는 거를 놓아야지만 모두와 더불어 둘이 아닌 하나가 되는 단계로 넘어가는 거예요. 그거를 두 번째 놓는 거죠. 이게 두 번째를 놓아야 한다는 거예요. 그래서 이제 우리가 다음 주에 공부할 이제 비커밍 부다의 두 번째 놓고 난 단계가 어떤 상황인가가 나오죠. 근데 그것도 또 놓아야 되는 게 이제 세 번째 단계로 연결이 되는데, 그러니까 오늘은 주로 첫 번째 단계에 대한 이야기를 지금 쭉 더 자세히 설명을 한 건데, 이러한 수행이라는 것 자체가 물이 흘러가는 것 같다라는 거예요. 뒤로 돌아보지 말고 계속 전진해야 되는 거예요. 내가 물이 이렇게 흘러서 신나게 흘러가지고 첫 단계를 넘었어. 한 고비를. 그리고 거기서 그냥 머물러 버리면 안 된다는 거잖아요. 거기서 머무르지 않고 계속 흘러가라. 두 번째, 세 번째 단계 오면 또 놓고 흘러가고 가라 이거예요. 그러니까 만약에 첫 번째 단계에서 만족하고 신난다 그러고 잘난 척하고 그러면 거기에 그냥 머무르는 고인물이 되게 되는 거죠. 그게 굉장히 중요해요. 흘러가야 돼요. 계속. 그렇기 때문에 또 죽어야 돼요. 이렇게 두 번째 죽음 기다리고 있는 거예요. 그 다음에 소세모에 보면 두 번째 죽음, 그다음에 세 번째 죽음.
여기 이제 소제목이 becoming a Buddha. 여기 이제 두 번째 죽음의 모습이고, 닐바나라고 나오는 63쪽에 닐바나 이 부분은 이제 세 번째 죽음이 나툼의 둘 아니게 나툼. 예, 그걸 보여주고 있어요. 그래서 오늘 여기까지. 첫 번째 죽고 나서 어떤 상황이 벌어지는가, 뭘 우리가 경계해야 되는가, 머무르지 않고 어떻게 흘러가야 할 것인가, 이거 고민해야 되겠죠, 우리가. 그래서 지금 오늘 공부한 거는 뭐 세 번 죽음에 관한 거, 첫 단계, 둘째 단계, 세 단계 있다고 했으나, 그리고 이제 첫 단계를 주로 얘기를 했죠. 그래서 근데 사실은 단계 아닌 단계고 단지 세 단계가 아닐 수도 있다. 더 많은 단계들이 있을 수 있다라는 거를 지금 얘기했어요. 이게 이제 오늘 우리가 공부한 내용을 내가 요약해 본 거예요. 조금 도움이 됐으면 좋겠어요. 여기까지. 네, 뭐 굉장히 네, 오늘 이 공부했던 이 부분은 참 뭐랄까요? 하여튼 굉장히 감사하면서 되게 뭔가 이렇게 되게 그 불빛을 비춰주는 그런 내용이에요. 그래요. 나도 이게 화난 것 같아요, 같이. 응. 네, 특히 이 첫 번째 죽음에 대해서 뭐 많은 이야기를 할 수 있지만 다행스럽게 이게 저한테 축복처럼 그러한 경험 음, 제가 했던 건 아닐까. 음, 아팠고 힘들었고 또 그걸 그 붙들고 있는 나를 알게 됐고요. 그리고 그것이 음, 그 떠나갔다고 해야 되나? 놓았다고. 그러니까 진짜 본성은 이게 진짜 첫 번째 죽음이 진짜 자기가 아니기 때문에 주인공 자리가 아니기 때문에 만약에 그 첫 번째 그 죽음을 진정한 주인공이라고 그 착각 속에 환상 속에서 계속 있었으면 그것으로 거기에 머물렀었을 것 같아요. 그런데 저의 느낌은 왜 그랬을까를 요즘 며칠 생각해 보면서 진짜 주인공이 행복하지 않았다. 그것이 나타났을 때 그 첫 번째 죽음을 그러한 모습들, 죽기 전까지 그러한 어떤 모습들, 행위들, 행동들, 말들, 생각들, 현실에서 이 물질 세계에서, 실제 세계에서 그것이 나타났을 때 행복하지, 편안하지 않았던 건 무엇이었을까 생각해 봤을 때 진짜 그것은 주인공이 아니었다. 음, 많은 생을 살면서 나타났던 습관들 뭐 이런 그것의 일부분, 한 부분일 뿐이었구나. 그래서 정말 그 행복하지 않았다. 그런데 정말 또 하나의 축복이면서 다행이라고 생각되는 것은 그것이 인사를 하고 나와 스스로와 대화를 나누면서 음, 갈 자리로 갔을 때 그거는 제가 거짓된 저의 그 환상인 자아가 음, 주인공 자리로 조금 다시 돌아온 거겠죠. 맞아요. 그 자리로. 그랬을 때 어떤 허전함 같은 것도 있었어요. 편안함도 있었죠. 음, 음, 허전함이 있었고, 그 안에는 아직도 내가 그것을 아주 살짝이 그것을 잡으려고 하는, 왜냐하면 허전하기도 하고, 이게 음, 뭐지? 어떤 그런 게 느껴지기 때문에, 있기 때문에, 그걸 내가 조금은 자꾸 맛보려고 했던 그게 있었구나 하는 걸 또 보면서, 음, 그럼에도 나는 이거를 내가 놔야 하는구나. 그것을 그 마음을 인정하고 내 마음을 어떻게 쓰고 있었는지를 인정하게 되는 순간이 있었어요. 그 경험을 하면서 거기 또 온다고 두 번째. 그래서 두 번째뿐만이 아니라 100번의 죽음도 올 수 있겠구나. 그러면서 음, 두 번째가 또 어떤 것이 나에게 또 오겠구나, 오는구나. 그것은 오는 거일 수도 있고, 오는 것과 내가 내 안에서 일어나는 것이 같은 것이구나. 오기도 하고, 내 안에서 일어나는 것이 결국은 또 하나이구나. 같은 것이다. 온다고 얘기를 하지만, 실은 그것은 같은 것이다. 오기도 맞아요. 같은 것이구나 하는 생각을 계속 요즘 요 며칠 좀 하고 있었어요. 편안함과 음, 약간의 어떤 편안함과 또는 오는 것에 대해서 용기 있게. 최근에 용기라는 것을
조금 알게 됐어요. 그전에 내가 말로 쉽게 용기를 하고 내가 막 얘기했지만 그것은 진짜 용기가 아니었구나. 진짜 용기는 필요 없었다. 용기는 그런 게 아니었구나라는 그런 어떤 약간의 통찰이 좀 있었어요. 그래서 다시 한번 용기를 내보겠습니다라는 그런 이야기를 제가 고백을 또 좀 하는 그런 시간이 있었어요. 그래서 네. 주인공 근본 자리에서는 그냥 말 그대로 표현할 수는 없지만 말로는 언어로는 근본 자리일 뿐 주인공일 음, 뿐이구나. 그냥 그런 생각을 잠시 지금 또 하게 되면서 오늘 그 이 시간에 이 대행 선사님의 이 말씀은 저한테 굉장한 큰 울림으로 정말 큰 울림으로 예, 음, 다가오고 있어요. 그리고 정말 100분의 10,000분의 1, 10,000,000분의 1도 안 되는 약간의 그 경험이 이렇게 소중한 거였구나. 그것을 나는 다 음, 내 척을 쉽게 이렇게 툭툭툭 해버리고 아니면 무서워만 하고 무서워서 회피하고 변명하고 도망하고 했었는데 아주 그것을 직면하게 해주는 것에 대해서 감사함을 내가 몰랐구나. 예, 음, 예. 정말 감사한 마음을 나는 1도 쓰지를 못하고 있었구나. 예, 정말 1도 못 쓰고 있었더라고요. 감사한 마음을. 쓰는 법을 몰랐고 정말 못하고 있었구나라는 걸 요 며칠 좀 많이 생각을 하게 되는데 오늘 이 선사님의 말씀을 쭉 읽으면서 그게 정말 많이 예, 예, 제 가슴에 계속 가슴을 이렇게 퉁퉁 퉁퉁 힘들었어요. 네, 네. 그래서 너무 이 경험에 이제는 이 경험에 고개 숙이고 귀하게 귀한 경험으로 제가 받아들입니다. 네, 그런 네, 말이 나오네요. 오늘은. 그러게요. 그러니까 요 며칠 그런 생각들을 하고 있었는데 오늘 이 본문을 보게 네, 됐네요. 네, 그러니까 그 울림이 당연히 크죠. 나한테도 그대로 그 울림이 느껴져요. 네, 참 감사하네요. 그게 진짜 그래요. 네, 그래서 정말 단계 아닌 단계, 네, 이거 아까 이야기한 타고난 본성, 그 근본자리, 네, 그것에는 정말 너 나가 없고 그 잘하고 못하고가 없고 그런 거거든요. 부, 부처 중생 따로 없고 그 자리거든요. 네, 그거를 그냥 믿고 담대하게 머무르지 않고 나아가는 거죠. 그게 우리가 할 일이다. 그래서 과거에 연연하지 않고 뭐 미래에 너무 목 달지 말고 그냥 꿋꿋하게 네, 이렇게 나아가는 거, 네, 전진하는 거야. 네, go forward 하는 거죠. 네, 그럼 이제 시작은 첫 단계로 시작을 하는 거예요. 네, 그래서 나 또한 그게 뭐 잘 되고 있다, 뭐 그렇게 전혀 생각하지 않아요. 끊임없이 다시 또 자만하게 들고 뭐 이렇게 돌아가고 개별 나와가 쑥쑥 나오죠. 이렇게 두더지가 나오듯이 쑥쑥 나와. 네, 그래서 내가 그 게임을 좋아하지 않지만 두더지 게임 가끔 많이 생각해요. 또 나왔구나. 툭. 그래서 다시 때려서 밀어넣고 이 주인공 주장자가 그 방망이인 거예요. 방망이 요놈 또 올라갔구나. 툭 넣고 툭툭툭툭툭 이렇게 두더지 게임 하듯이 그렇게 하는 거죠. 근데 잘못했을 때는 그렇게 툭툭 쳐서 다시 넣어놓고 또 잘했을 때는 또 엉덩이를 이렇게 쳐주면서 괜찮다 했다 이렇게 또 해주고 내가 주고 내가 받고 그러는 것 같아요. 네, 그래서 음 힘들죠. 정말 우리가 생각할 때 그 내 몸이 아픈 게 사실은 화두이지만 그게 그러니까 화두를 뭐
108개 뭐 공안 화두가 있다 그러는데 남한테 받을 화두가 필요 없대요. 왜냐면 내가 태어난 게 화두예요. 내 몸 자체가 화두예요. 네. 거기서부터 출발을 하는 것 같아요, 우리는. 네. 그래서 잘하고 있네요. 울림이 있었어요. 음. 근데 내가 이 얘기하면은 약간 찌질찌질하는 소리가 나는 걸 내가 느꼈는데 지금 이 얘기하는 하는 데는 별로 찌질찌질 소리가 안 나네. 지금 내가 한 이야기. 실다이님은 내가 지금 하는 얘기 찌질찌질 소리가 나는지 알아듣기 어려운지 한번 보내주세요. 아직도 찌질찌질 거리네. 그렇구나. 그러니까 그래도 오늘 참 다행인 게 그 열매님이 이야기한 것은 잘 들렸다고 하니까 그게 중요한 것 같아요. 내가 말한 거 찌찌직 거리지 않고 거리어서 내 말을 못 들었다 하더라도 예, 열매님의 한 말이 오늘 굉장히 중요한 말이기 때문에 괜찮은 것 같아요. 예. 그래요. 어떻게 뭐 그 네, 나도 감사해요, 열매님. 아, 3주 만에 그러니까 2주의 그 복부의 그런 부분들에 대해서 내가 문득문득 생각했는데 그거에 대해서도 본인이 내가 보기에 어떤 그 계단을 올라선 것 같다라는 느낌이 들어요. 그래서 너무 좋고, 예. 하여간 우리가 이 단계 없는 단계 계속해서 이렇게 다음 주에는 이게 풀려서 우리 실다이님의 이야기를 꼭 들을 수 있었으면 좋겠어요. 그 네, 안에 문제가 좀 풀려서. 예. 네. 실다이님 꼭 그 다음 주에는 문제를 풀어서 정상적으로 우리가 할 수 있게. 그리고 오늘처럼 이렇게 열매님이 이렇게 번역을 읽어주는 것도 좋은 것 같다는 생각은 했어요. 뭐 뭐든 좋은 것 같아요. 네, 이렇게 저렇게도. 맞아요. 네. 그래요. 그러면 오늘은 또 이런 기술적인 문제가 또 좀 있고, 그래도, 그럼에도 불구하고 우리가 씩씩하게 오늘의 이걸 잘 했다고 우리가 자화자찬을 하고 네. 이걸로 마치도록 하겠습니다. 네, 아무튼 감사해요. 두 분께 감사합니다. 네, 다음 주에 봬요.